ನಿನ್ನೆ ಏನು ನಡೀತು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 12 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 12:15ಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ATSನಿಂದ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೂಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಜರ್ನಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಫಾಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಪೈಲಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में उनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ನಡುವೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಅದನ್ನು
ಸೇನಾ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ವಾಯುಸೇನೆಯ ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಕಾರಣ, ಯಾಕೆ ಇದು ಪತನವಾಯಿತು, ಪತನ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಯೋಧರು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 90% ಇದರಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿತ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ 1-2 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1-2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 13 ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಅಪಘಾತ ಇದು. ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಭೀಕರ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದುರಂತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ವಾಯುಸೇನೆ ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.